بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں، عیدگاہ قلعہ ورنگل جو ورنگل ضلع کا قدیم عیدگاہ ہے. مسجد عیدگاہ قلعہ ورنگل ایک زمانے میں 400-450 سال قبل یہ عیدگاہ تھا. اس عیدگاہ کو جو سو مسجد بنائی گئی اور اس عیدگاہ کے متولی جناب سید خواجہ معین الدین صاحب ولد سید عبدالغنی صاحب اس کے متولی ہیں، اور ان کے پوترے جناب سید ربانی صاحب صدر بنایا گیا مسجد کا. اور درگاہ و قبرستان جان اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ 8 ایکڑ 14 گنٹے جس کا رقبہ ہے. الحمدللہ 1998 میں جدید عیدگاہ میں نماز شروع کی گئی، اور اس وقت جناب عمران علی دیاکر راؤ صاحب کے علاوہ دیگر حضرات جو سو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور 1998 سے لے کر آج تک جدید عیدگاہ قلعہ ورنگل میں نماز ادا کی جاتی ہے. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ عیدگاہ ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے قبرستان ہو، مسلمانوں کی جو سو جائیدادیں ہیں، ان جائیدادوں کی تباہ و بربادی کے لیے جہاں ہمارے لوگ ذمہ دار ہیں، وہیں حکام کے علاوہ ہمارے پولیٹیشین بھی ذمہ دار ہیں. تو لہذا قلعہ ورنگل عیدگاہ کا ایک زمانے سے تقریباً 5-6 سال سے جو مسئلہ چل رہا تھا، اور اس قبرستان درگاہ جہاں پر عیدگاہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا بحیثیت تولیت محمد عبدالخالق تنویر کو وقف بورڈ نے 19 دسمبر 2013 کو جو سو دیے، اور اس وقت سے لے کر اب تک قلعہ ورنگل اور شمول پیٹ کے مسلمانوں کی طرف سے جو سو انتظامات کیے جا رہے ہیں. اب رہی بات حال ہی میں محمد عبدالجبار صاحب عرس یسار ٹوٹا کریم آباد کے جو ہیں، انہوں نے عیدگاہ قلعہ ورنگل درگاہ و قبرستان حضرت سید جان اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کمیٹی منظور کرا کر لے کر آئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نہ اس قبرستان سے ان کا تعلق ہے اور نہ ہی اس عیدگاہ سے تعلق ہے. عرس جاگیر میں عیدگاہ ہے اور قبرستانیں ہیں، لیکن باوجود اس کے اہلیان قلعہ ورنگل اور شمول پیٹ نے ان کے والد اور ان کے بھائی کو دفن ہونے کے لیے جان اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ میں جگہ دی گئی. اور اس سلسلے میں اہلیان قلعہ ورنگل اور شمول پیٹ کی طرف سے یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کمیٹی کے تعلق سے تمام مسلمانوں نے متفقہ طور پر اس بات کی رائے پیش کی کہ جہاں پر قلعہ ورنگل کے لوگ اور شمول پیٹ کے لوگ اس عیدگاہ اور قبرستان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے دائرے ہیں، ان کو جو سو نظر انداز کیا گیا. لہذا تمام مسلمانان نے قلعہ ورنگل اور شمول پیٹ کی طرف سے یہ طے کیا کہ اس کمیٹی کے خلاف میں ہائی کورٹ میں مقدمات دائر کیے. الحمدللہ 23 جون کو اس ہائی کورٹ میں کیس فائل کیا گیا تھا، اور الحمدللہ وہ ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا اس کے خلاف میں ہے. کمیٹی کو خلاف میں جو اسٹے دیے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام اختیارات جہاں پر مقامی لوگوں کو دی گئی، اس کا ایک ججمنٹ ہے. یہ ججمنٹ کا بھی تعلق سے آج پریس میٹ رکھی گئی تھی، اس میں پریس رپورٹرز کو بلایا گیا تھا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بعض سیاسی دباؤ کے نتیجے میں ہمارے مقامی مس کالونی پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر صاحب کے علاوہ دیگر نے آبجیکشن کیا، جس کی وجہ سے مسجد کے باہر یہاں پر پریس میٹ رکھی گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جو سو اسپریڈ کرنا ہے. اور یہ پریس رپورٹروں کو یہ کہا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جس کے نتیجے میں جو پریس رپورٹرز جو گئے ہیں وہ ہمیں افسوس ہے. اور عیدگاہ
खिला वरंगल पर जहां ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाती है पुरसकून अंदाज में अदा की जाएगी, लेकिन बाज़ अनसोशल एलिमेंट्स और दूसरे जो भी लोग हैं अगर ईदगाह खिला वरंगल में अगर किसी किस्म की गड़बड़ अगर करें तो उसके जिम्मेदार हमारे जो गड़बड़ करने वाले रहेंगे। और इसके ताल्लुक़ से मैं जनाब पुलिस कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, CI स्टेशन हाउस ऑफिसर म्यूनिसिपल पुलिस स्टेशन और कलेक्टर साहबा, जॉइंट कलेक्टर साहब और वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान से हमारी गुजारिश है कि हम तमाम का साथ दें और ईद उल अज़हा इंतहाई खुशी से, मसरत से और इखलास के साथ अदा करें। और मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले यही जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब केस हो चुका था, बावजूद इसके जुमेरात के दिन मस्जिद के अंदर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मुसलमानों ने कभी उस ताल्लुक़ से जो सो ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन आज जो बाद नमाज असर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसको जो उसको कैंसिल कराने के लिए और दबाव डालने के लिए उन्होंने स्टेशन हाउस ऑफिसर म्यूनिसिपल PS और पुलिस डिपार्टमेंट का सहारा लिया। ये इंतहाई अफसोस की बात है। इत्तेहाद में क़ुव्वत है, इत्तेहाद में यकजहती है, यकजहती और इत्तेहाद के ज़रिए हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं इस बात की मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर किसी किस्म का शोरगुल या किसी किस्म का शर पैदा नहीं हो बगैर यहाँ पर नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाए। और साथ ही साथ जितने भी गैर जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी शरपसंद अनासिर हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ताउन करेंगे और मुकामी मुसलमानों का साथ देंगे। मस्जिद हो या ईदगाह हो, कहीं के भी जो सो लोग नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके हक़ की मिल्कियत उसी मुकाम के लोगों की रहेंगी। लिहाजा खिला वरंगल हो, शमूनपेट हो, यहाँ के लोग जो सो इसके जिम्मेदार हैं। इब्तिदा से लेकर अब तक इन जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीब 400 साल से जो सो मेहनत करते हुए आ रहे हैं, जिसके नतीजे में आज ये मस्जिद है, ये ईदगाह है, पुलिस स्टेशन के बाजू का जो कब्रस्तान है, पुलिस स्टेशन के सामने का जो कब्रस्तान है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मिर्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन है वो भी कब्रस्तान के हुदूद में आता है। उस ज़माने में बसवराज सारा साहब ने कलेक्टर साहब, खबरुज़्ज़मा साहब, DRO P किशन साहब से कहकर जो सो पुलिस स्टेशन के लिए 16 गुंडे जो सो ज़मीन दिलाए, क्योंकि हमारे इन जायदादों की हिफाजत हो सके, इन जायदादों की निगरानी हो सके। गाहे माहे हमारे कब्रस्तानों के जो मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ताउन करने के ताल्लुक से हमने मुसलमानों ने कुर्बानी दी, जिसके नतीजे में आज मिर्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन हमारे हुदूद में मौजूद है। अगर हो सका तो पुलिस डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड की तरफ से होने दो, चाहे मुसलमानों की तरफ से होने दो, जो जजमेंट कापी है उसमें बाज़ाब्ता D दामोदर रेड्डी साहब MRO वरंगल ने जो कोर्ट में बयान दिया, उस बयान के मुताबिक पुलिस स्टेशन की जो ज़मीन है 2095, वो ज़मीन जो 39 गुंटास कब्रस्तान से लगी हुई है, कब्रस्तान की ज़मीन है। क्योंकि आज तक इस बात को जो सो मुसलमान खामोश बैठे, लेकिन मैं मिर्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम मुसलमानों का ताउन करें और हमारे जो मसाइल हैं उन मसाइल को एक तरफा तौर पे जो है सो सपोर्ट करके जो सो ना करें, मुसलमानों के हक़ में जो है सो सपोर्ट करें। मैं इन बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया।